დღეს მსოფლიოს გარშემო მიდის დიდი შეჯიბრება. ქვეყნებსა და კომპანიებს შორის. ვინ მიაღწევს უფრო პატარა, იაპ, უკეთეს და სწრაფ ჩიპებს. ჩიპების ტექნოლოგია არის რაც განსაზღვრავს ჩვენი დღევანდელი საყოფაცხოვრებო თუ სამხედრო თუ სხვა ტიპის ელექტრონული მოწყობილობების ხარისხს, სისწრაფეს და ზომას. ის ფაქტი, რომ ჩვენ ბოლო წლებში გვაქვს უფრო პატარა და უფრო სწრაფი ტელეფონები, არის იმის დამსახურება, რომ ჩიპების ზომა შემცირდა. ერთ-ერთი ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს ცოდნა და გამოცდილება ამ სფეროში, არის აქ, საქართველოში, микро და наноэлектроникис института. Вы по-грузински комфортно разговариваете или нет? Нет? Тогда на русском, не проблема. У меня плохо дело. Чем и карту рена дзан дзусути. Цавит. Я хотел, что обратить ваше внимание. Когда строился этот модуль, предусматривалась тройная фильтрация воздуха, чтобы частички были меньше, чем 2 микрона могли попасть. То есть это микрон, это 1 миллион метра. Микрометр, да. Да, микрометр. Это... У нас волос 40-50 микрон диаметр волоса. Да. А затворы мы делали меньше микрона. То есть пыль здесь никак не могла. Потому вначале оттуда поступал воздух с этих фильтров. Потом на крыше модуля у нас еще дополнительные стоят фильтры, продувают. А на фотолитографии еще третья очистка воздуха. То есть везде вам нужно, чтобы был абсолютный чистота. И там так было сделано, что когда воздух дул, вот отсюда выходил сюда в коридор и опять шел на циркуляцию. Здесь вот диэлектрические покрытия, этот участок диэлектрика. То есть у вас тут вот в этой части именно какие приборы? По какой функции? Диэлектрическое покрытие, покрытие диэлектриков? Да, покрытие диэлектрика, СИО. Термический. Термический, а магнетрон? Нету магнетрона тут, да? Нет, здесь, значит, происходит такая ситуация. Есть баллон моносилана, который, значит, вместе с кислородом попадает в камеру, и там получается на пластинке при определенной температуре осаждается вот этот СО2. Но из-за того, что там требуется огромное количество азота, раньше танком привозили, и это можно было не жалеть. А сегодня азотной станции в Тбилиси только один в изотопах. И то там не дают. Потому что вам еще же азот нужен, который сверхчистый, то есть там 6 стен, по-моему, да? И чистый должен быть, и не влажный, там тоже есть такие моменты. То есть это, значит, у нас не получается сейчас заниматься СО2. Потому мы придумали другую, там вот на участке металлов, там приготовили 2 установки, и мы испаряем термический порошок СО. А вы можете рассказать, вы говорите, что тут прорезали, по-моему, это, когда это все завозили? Да. Оттуда краном сюда заводили оборудование через то окно. Еще второе здесь тоже, наверное. И отсюда, и оттуда. Потому что по лестницам поднимать оборудование не получалось. Когда из Германии мы получили вот это оборудование от Infineon. Да, в 2001 году. Да, это пришлось отсюда все вот так поднимать. Вот эти установки... На лестнице не поднимешь, это как морозильник. Вот эти установки, все их это российская установка. Здесь, значит, участок сухого травления. А как раз вам не хватает сейчас не сухого, а жидкого отравления? Нет, сухого как раз не хватает, но там другие проблемы. Там фреоны запрещены на ввоз. А там именно нужен фреон с хлором. С-фторхлор.
Да, фреоны же они в кондиционерах до этого использовались, а потом запретили. Из-за этого, да? Сейчас сброс запрещен, там вот это тоже проблема. А здесь вот эти немецкие установки, они тоже ждут профилактики, потому что там прекрасно все происходило. Немецкие наладчики его запустили, и мы сколько лет работали. А сейчас, когда мы не можем даже найти за границей наладчика, потому что так давно это все исчезло, что ни запчастей, ни даже квалификации людей трудно найти, которые помнят все проблемы этих установок. Да. Так что пока вот мы так. И сама функция установки это что как раз? Это сухое травление? Сухое. Потому что при жидкостном травлении получалось, она же травится во все стороны. И вниз, и вбок. Так что, когда мы микронные затворы, допустим, получали, и если травить, то получалось, что убегал размер, подтравливалось. А это, значит, вертикальное сухое травление создает возможность вертикального травления. И более четкие линии получаются металлизации. Но для этого, опять-таки, используется фреон. Без хлора, правда, но С-фтор-4. Но у нас просто старый запас есть, и вот мы этим Вы пользуемся. над этим багажом живете как раз. Другого сейчас нету. А вот эта установка, которая слева, это что? Вот эти аппараты. Это тоже плазмохимические установки кислородной плазмы. А, понятно. Если надо фоторезист снять, или когда он задубленный и трудно его смыть химическим образом, кипячением, то кислородной плазме он просто сжигается. Интересно. То есть, если у нас, например, есть цимосовый сенсор, и на котором у нас есть какой-то фоторезист, например, фильтр Байера, да? Мы хотим его снять, над этим можно это снять? Можно снять. О, это интересно, нужно поправить, потому что я как раз думал, у нас задача, мы же микроскопом еще занимаемся. Да, я помню, с этого начиналось наше знакомство. Да. Значит, у нас как раз была задача, то, что мы хотели сделать, значит, детектор, который, он как раз монохроматный. А фоторезист почему там остался? Потому что, значит, обычные камеры CMOS, которые продаются, которые хорошего качества, дешевые, они как раз имеют сверху пленку фоторезиста, который используется для матрицы Байера. То есть там эти зеленый, красный и синий, да? Вот. А мы хотели, чтобы увеличить квантовую эффективность, это все снять. Вот, потому что монохроматные камеры, они дорого стоят. Если кислородная плазма не испортит под фоторезистом, что находится, то это запросто можно снять. Нужно попробовать, потому что я думал, как раз используется эксимерный лазер, который там, по-моему, он 360 нанометров, да, и им это все, потому что я увидел одну статью, где как раз они лазером фоторезист убирают, потому что он в таком диапазоне, как раз, где фоторезист его всасывает, и из-за этого он испаряется, значит, у него высокая абсорбция. Ну, нужно проверить это запросто. One way to find out. А здесь что? Здесь вот эта черная зона, чистая зона, значит, закрыта, а насосы, подача газов и так далее, все проводится в черной зоне, так называемой. Здесь той чистоты, которая в самих помещениях, здесь нету, конечно. Но зато это вот обслуживается. Можно, оператор может зайти по черной зоне, сзади тоже она доступна, поправить что-то там, или что, не нарушая чистоты самой камеры. Да. Ага. А здесь у нас напыление металлов. Здесь как раз, значит, магнетронные установки у вас Вот и это. Ion Beam, да? Вообще-то- Электрон Beam. Они могли вам тоже что-то рассказать. Да. Здравствуйте, товарищ. Вот. Вот это наша гордость на сегодняшний день. Это электрон Beam, да? ეს არის ელექტრონული დანადგარი ამერიკული წარმოების. განსხვავებით ჩვენი ძველი დანადგარებისგან, რომელსაც საფრთხე დანადგარებს ხმარობდით, ამაში არ არის დიფუზიური ტუმბო, რომელშიც ზეთი გამოიყენებოდა. აქ არის ჰელიუმის ასოი კრიოგენული ტუმბოა და ეს უფრო გაიხცილებით სუბთაფირების მიღების საშუალებას იძლევა ვიდრე ძველი დანადგარები. ეს ინფინიუმის ჩამოტანის დროს კი, იქიდან არის ჩამოტანილი. კი.
რეალურად მაგნეტრონებთან ან თერმულ აორთქლებასთან შედარებით ამას რა უპირატესობა აქვს? ეს კი რა ხდება? აქ კონტროლდება როგორც ფირის მიღებული ფირების სისქე 5 ანგსტრემის სიზუსტით ხდება ამითი დაფენა ფირის. ასევე შეიძლება ვაკონტროლოთ დაფენის სიჩქარე, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ დაფენის სიჩქარეზეა დამოკიდებულება მიღებული ფირის მარცვლოვნობა, შესაბამისი წინაღობა და სხვადასხვა მახასიათებლები. რომელი გამოვა ის ფენა. ხო. იმის მიხედვით როგორ მარცვალია მიღებული, რა სიჩქარეთა დაფენილი ფირები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ოკეი. და აქ შესაძლებელია ესე იგი როგორც ვთქვი, კონკრეტული ერთი მასალა რო აორთქლეს და ანუ ასე ვთქვათ ნაბიჯ ხდება. 4 მასალასთან საპროცესო შეგვიძლია ეს პროცესში. არა ერთდროულად ნაბიჯ. არა, რა თქმა უნდა, ხო, ფენა შეგვიძლია დავაფინოთ. სწორედ ამის საშუალებით ვღებულობთ ხოლმე მრავალფენიან ომურ კონტაქტებს, სადაც არის დაფენილი გერმანიუმი, ოქრო, ნიკელი და ისე გასქერებული ოქრო. მაგალითად ოპტიკური ფილტრების წარმოებაშიც ეს ძალიან გამოჩნდება, იმიტომ რომ შეგიძლიათ ელექტრიკების ფენები დაიდო მაგალითად ტიტანიუმის ოქსიდი და ეს ისინი და ხელი ფენები ღებულ რეფერენსი. ხო, მაგრამ ჩვენ დამუშავებული არ გვაქვს ტექნოლოგია, იმიტომ რომ მათთვის ჩვენ ხო ნახევარ გამტარებისთვის. ხო, მარტო ამისთვის. ამაზე ეს რა არის? ეს მაგნეტრონი არის თუ? არა, ეს მაგნეტრონი არა, ეს არის თერმული აორთქლების, რომელსაც აეხლა ჩვენ ამაზე ვხმარობდით მეტალებიდან დაფენად და აეხლა წარიელი მოგახსენებთ, ვცდილობთ გადავაკეთოთ ის საერთოდ მოხდეს დიელექტიკის მიღება. ხო, ну, თანადგარი თერმული ტრადიციული არაფერი განსაკუთრებული, ტრადიციულად ეს არის თერმული აორთქლების ვაკუუმური დანადგარი, რომელშიდაც შეიძლება როგორც მეტალების დაფენა. ამჟამად ვცდილობთ რა მოვსინჯეთ ისინი დიელექტრიკების მიღება ფხნილებიდან აორთქლება. ოკეი, ანუ როგორც ვთქვი, აქ გამოიყენება იზოლაციისთვის, რა ფენად შორის იზოლაციისთვის. ანუ თვითონ როგორც ვიცი, ვოლფრამის მავთული არის, რომელიც ხურდება და იმაზე დევს რაღაც. ფირფიტის სპეციალური ამაორთქლებელი სხვადასხვა კონფიგურაცია ჩვენთან ვაკეთებთ ხელით ამას უკვე არასტანდარტიზებული ისენია მასალებია და ამდენად არის რა სხვადასხვა იქ გეომეტრიის მიხედვით და კონფიგურაციის მიხედვით. როგორ გინდა რომ მიიღო? ხო, ამის შემთხვევაში მაგალითად ირიმთან რო შევადაოთ, ამას ვფიქრობ, რომ მაღალი ალბათ რაოდენობა აქვს მასალისას დაფენა შეუძლია, იმიდან გამომდინარე დროის მონაკვეთში, მაგრამ ნაკლებად კონტროლირებადია. ხო, ну რა თქმა უნდა, ეს პრეციზიული ის არის, ეს უფრო უხეშია. ხო, ხეში. მაგალითად რო PCB რო ავიღო, PCB-ს პლატისისა და ზემოდან რომ მინდოს მეტალიზირება, ამით გავაკეთებდით ხელფენას ვიანა. და მაგალითად თუ დიელექტრიკი მექნებოდა, გავაკეთებდი ინსულაციას. კი ბატონო, ეს ძალიან უამრავი ესეთი დანადგარი, ძალიან ტრადიციული და ეს არის. ქვემოთაც აქვს ხო ესეთები კიდე ბლომად. იქ მაგნეტრონები კი, არის. ну ეხლა საქმე რა შეგნით ეს გარეგნულად და ვაკუუმური კამერაა და შიგნეულობა შიგნით რა მივხვდი რასაც იზახი, ხო. მაგნეტრონით შეიძლება იქ ეს უკვე შენ როგორც მოგინდება ისე გააკეთებ შეგინდა. ეს უბრალოდ თავი არის რომ შეხედო. ხახნულად როგორც წესი რომელიმე დანიშნულებით კეთდება, მაგრამ შინაარსი ყველას აქვს ერთი რომ ეს არის ვაკუუმური კამერა და ეს ტრადიციული და შიგნეულობა შიგნით რა იქნება უკვე თერმული იქნება თუ კათოდური გავკვევის თუ რა კონსტრუქცია იქნება შიგნით ეს უკვე დანადგარის დანიშნულებიდან გაჭირება გვაიწუნებს გადავაკეთოთ თქვა მაგნეტრონზე ან რაღაცა. ну რა ხშირად ვაკეთებთ უკვე ჩვენთან რაღაც ხო გადაკეთებებს და ჩვენს ინტერესებზე მორგებას. ახლა მაგალითად აქედან აქ არის დიფრაქცია. რო დააკვირდეთ სისატყილასავით არის ეგ იმის გამო ესოთ ხელი ფენები დაეფინა ზემოდან და ზუსტად გაზდევს სინათლეზე არატეხვას. იმიტომ თვითონ შუშაზე რაც არის ეგ ხელი ფენა წარმოიქმნა. ხო, ну ეს ფენა ხა როგორც ოპტიკოს გაინტერესებს, ჩემს ეგ ჭუჭყი. ჭუჭყი რა გაგებით რომ ეს იგი. ხო, არა ასაზრდელი. ამას მე რო წმენთ ხომე, შიგნელი შუშა იხსნება და წმენთ ლასლი. კი. არა ეს კაი რაღაცა არის. ამის კონტროლირებადი გაკეთება შეგეძლოს. ეს ლუკი არის თქვა კათოდური გავკვებით ადრე მუშაობდი მაგდარში ცოტა. იქ იყო სილიციონის ნიტრიდს ვიღებდი თან ოპტიკური ფენებისთვის რა. ხო, ზუსტად. იმიტომ დააფენდა მიიღებ ინტერფერენციულ ფილტრს ეგრე. ხო, ну ეგ ფილტრები ან ოპტიკური მატრიცებზე გამოიყენებოდა იქ დიფუზიური ორგვარი ისეთი ეგრეთ წოდებული ქართულად რა ქვია პრასვიტლაიში კი, გასხივოსნება. რო გაზარდო განტარობა. ტერმინოლოგია ქართულად რა არის? ზედა დიოდებს რო ვაკეთებდით, არა? ზედაპირიდან რომელიც პლანარული იყო შკალები.
ხო. იქ ზედაპირი იფარებოდა სილიციუმის ნიტრიდით, ჯერთი კონტაქტებისთვის იზოლაციის მოვალეობას ასრულებს და მეორე გარდატეხის მაჩვენებელი მაღალია სილიციუმის ნიტრიდს მათთან CO2-თან შედარებით და გამოსვლის ეფექტურობა მივხვდი, ოკეი. შიდა არ ეკლარო შეამცირა. მივხვდი, ხო, ანუ რეალურად რასაც აკეთებენ მაგალითად ლინზაზე რომ გაასხივოსნო, რომ უფრო მეტი გაატევზო ნაკლები აირეკლოს, იგივე საკეთთ აქა რომ ოღონდ შიგნიდან ხო, შიგნიდან რომ უფრო მეტი გავიდეს. ხო. მაგარია. ამაზე სისატყველას გამოვიდა. ოკეი, აქეთკენ რა არის? აქ იგივე არის. იგივე დანადგარებია, ეხლა ერთ დანადგარზე ხა 10 მასალის კეთება არ არის ხოლმე სასურველი და ამიტომ ბევრი დანადგარი გჭირდება, როგორც ქვაბის სახში 5-6-გან. მონაცვლეობით. ეს საფრთხე გამოშვებულია და ანალოგია ამ ამერიკულის. თქვენ მოპარული. აჰა. ამიტომ მუშაობდა თავიდან არ უშავს, მაგრამ მე გავიფუძნა ნაწილები რაღაცა ვერ უშავდა და შეერჩერებული. ასე იგი თავიზოზე ალბათ პირველმა განყოფილებამ KGB-სა ჩაიგდო ხელში ისა და გადაასცა რომელი ხო მაგარია ეს უკვე ეს ალბათ მიონის დროიდან არის ეს მიონის დროიდან აფენილი ეგეთებული ომური კონტაქტების მიღების მერე ომური კონტაქტი შეიძლება ფორმირება და ხდება ამ დანადგარზე ამ ბუნდელში პარტიულად მისი გამოწვევა. იქნება სათითაო ფირი არგონის ატმოსფეროში და 350 გრადუსი ტემპერატურის 15 წამის განმავლობაში შელღობის მერე უკვე საბოლოოდ ფორმირებულ ომურ კონტაქტს. ეს გერმანული დანადგარი. მოკლედ იმისათვის რომ გააკეთო პროტოტიპული პლატა და მაგაზე მეტიც რომ გააკეთო თავშოთ ეს სქემა ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა საჭირო იქნება რომ კარგი ის კონდეთ მშრალი მოწამვლა მაგისათვის, მაგრამ პრაქტიკულად ყველაფერი არის აქ, ანუ თუ გექნება კონკრეტული სქემა, ფოტოლითოგრაფიით გააკეთებ თავშოთ ფორმას, მერე შეგიძლია რომ მეტალიზირებაც გააკეთო, შეგიძლია ფოტორეზისტის დააფინო. აუ. ყველაფერი არის მოკლედ. წამ. Дело в том, что, значит, когда происходит технология, ведь много процессов происходит. А у нас вот здесь есть, значит, участок, где после каждого процесса, после того, как фотолитография сделалась, и как напылился аммийский контакт или затвор щетки и так далее, каждый раз нужно проверить. То есть межоперационный контроль у нас осуществляется вот в этой комнате. А там у нас самое сердце – это фотолитография. Ага. Это, как я понимаю, наверное, чтобы проверить, то есть на специфический контакт положить. Там, да, это, значит, он по пластине идет с определенным шагом, выставлены зонды, а так как это повторяется все время на пластине, то, значит, есть возможность пройтись по всей пластине. И отсюда, то есть, можно замерить специфические параметры контактных частей и посмотреть, то есть, Да, прецизионно. но он потом подключен к прибору измерительному. Მაგალითად, აქ რო კონდეს ინტეგრალური სქემა და გინდა კონკრეტულ მასე ნახო და უშოთ კონტაქტებზე როგორ გადის სიგნალი გაზომო რაღაც პარამეტრი, ეს პატარ-პატარა ნემსის თავებისავით რომ არის, შეახებ მაგას ზუსტად აქედან და მე შეიძლება გაზომო პარამეტრები. ხო? სωστად. და კონტაქტებს აი ახლა ჩვენ ესე იგი ამ იმაზე გამოსახულებაზე გვაქვს ფოტოდიოდი. საერთოდ დიოდების სხვადასხვა სახეები არსებობს, მაგრამ ჩვენ ახლა ვამუშავებთ ფოტოდიოდებს, რეაგირებს განათებაზე. აი ახლა სინათლეზე დიახ, ახლა მე გაჩვენებთ ამის რეაქციას. აი შეხედე. აი ესა დამოკიდებულება როგორ იცვლება სინათლის მიხედვით. სინათლის მიხედვით დამოკიდებულება. აი ეს მისი მახასიათებელია და სინათლე რო მიესადაგება ამას. Этот эффект. Да. ესე იგი ჩვენ ამ შემთხვევაში უყევთ რის მრუწ დამოკიდებულება x-ი და y გრძები რა არის ამ შემთხვევაში? აქ დენია ვოლტამპერნა ძაბვა და ესე იგი ძაბვის და დენის დამოკიდებულება ერთმანეთში, რომელიც დიოდის შემთხვევაში ეს იცვლება, ფოტორეზისტორის შემთხვევაში პირიქით შედგება. წინაღობა შეიცვლება სინათლის დამოკიდებულებით, ხო?
Здесь также измеряется качество амических контактов или там затворов. И вообще уже готовы готово. диоды, Ну, транзисторы. готовый уже, вот сейчас как раз он готов. Да. Где у вас изменяются параметры трансформатора? Вот есть такой прибор. Ага, это, наверное, в нанофарадах или даже в фемтофарадах будет. Не, там пикофарады обычные, ничего там страшного. Здесь у нас измеряются толщины, очень профиль, если значит, Подождите, вы сможете смотреть профиль поверхности? да, профиль поверхности. Это интерферометр, что ли? Это когда мы работаем, приходится протравливать на определенную глубину до определенных слоев. Гетероструктуры у нас очень многослойные, и нужно бывает протравить до какого-то момента. И как раз на этом можно профиль поймать, сколько это травление закончено. Ага, понятно. Можно смотреть шероховатость и ступеньку, на которую мы спустились или во время травления, или во время напыления металла. И ее высоту измерить, да? То есть, Высоту ступеньки. то есть да. это в принципе интерферометр? называют, нет, это профилометр, механический профилометр. Бегает стайлус или стилус. как на Atomic Force микроскопе проходит головка, и она контакт но делает. Atomic Force микроскоп, он там создает, это другой. Просто механическая головка бегает, на ступеньки ниже, то спускается, и видим этот профиль. Есть ограничения, конечно, там большая ступенька, этот стилус, там пружина начинает скакать, то есть, есть нюансы использования. Минимальный размер, который можно замерить, это 100 ангстрем. Вау. Да, но еще зависит от того, если я ныряю и выныриваю, то есть узкая щель, там зависит, конечно, от толщины этого ширины стилуса, самой головки. Поэтому хорошо мерить, если у тебя ступенька и бесконечность. Если у тебя ступенька и тут же ты поднимаешься, то соврет глубину. Интерферометр — это вот это у нас был интерферометр, который мерил толщины прозрачных пленок. И меряет, в принципе, резист, у нас же много прозрачных пленок. Резисты, полиэмиды, диэлектрики. Это вот на принципе интерферометра. Это наши у нас были разновесы. ესე იგი ამის შემთხვევაში მექანიზმი არის რომ ზუსტ წონას იღებ ერთზე საკალიბრო სტანდარტს ალბათ რომელსაც არ არის. ერთი ცალი არის ზუსტად კალიბრირებული გავშვათ 0.00025 გრამზე და მეორე სადარებ და მათ შორის განსხვავება ხვდები ამას. დღევანდელები მაგათად იყენებენ ესეთი კინა არის, რომელიც იცვლის თავის თორსტები ან კონდენსატორის პრინციპით მუშაობს, ტევადობას იცვლის. იმიტომ რომ ხდება ამის კომპრესირება, მექანიკური დეფორმაცია ხდება და იცვლება ტევადობა, ან მე მგონი იცვლება წინაღობა. და ამის შესაბამისად მაგას ზომავ. მაგას ქვია ინგლისურად strain gauge თორსტები. წავით. ეს არის ფენები. აქ დიელექტრიკებიც აქვს თუ არა? მარტო ნახევარგამტარია. ნახევარგამტარი, მრავალშრიანი, მერე შრეები იწამლება. სიღრმეზე, ორი კონტაქტი და იქნება პენ გადასასვლელი, პინ გადასასვლელი. Pen junction. ეს არის ფოტოდიოდი. კონტაქტებს შორის ეს ორ კონტაქტზეა დადებული ეს პატარა ნემსების მაგვარი. ხო. Видели, что с этим случилось? კი. ანუ ზუსტად ეხა ურტყამ земудан სინათლეს. Это регулирует Не, просто включает лампу. то есть Там освещать, чтобы видно было. регулировать количество света невозможно. Нет, это здесь мы не смотрим. На экране видите, Да. Мы ее просто... как даже это маленькое освещение от этой лампочки То есть микроскопа, это как он. установка для того, чтобы померить электрические свойства. Да. А оптические свойства мы смотрим на спектрометре. Здесь. Просто здесь, когда освещаем, мы уже видим, что у него есть специфически уже дамокидебулеба. смотрим уже на спектрометре. И Здесь там- мы смотрим, диод получился или нет, какие утечки, то есть чисто электрические параметры. То есть там мы уже можете монохроматором выбрать Там конкретную норму. монохроматором делаем, спектральную чувствительность, потом делаем тестовый, прогоняем эталонный, потом наш прогоняем, и там потом, в общем, переводим, вычисляем квантовую эффективность. რეალურად
ეხლა იქ რაც არის ეს ფოტოდიოდი, მაგისი ვარიანტი, სადაც გვაქვს ბევრი ესეთი ფოტოდიოდი არის კამერაში თუნდაც. სადაც გვაქვს CMOS ტიპის სენსორი, რომელიც რეაგირებს იმაზე, რომ მოხდა ფოტონი, ანუ სინათლის ნაწილაკი, სპეციფიურ ტალღის სიგრძის, რომელსაც აქვს რაღაცა ტალღის სიგრძე დაუშვათ 600 ნანომეტრი, ანუ წითელი ფერი და ჩვენ ხედავთ მაგას უკვე ციფრული სიგნალის სახით. ის რაც არის რეალურად კამერის სენსორი, კამერის დამნახველი ელემენტი, მაგისი საბაზისო ვარიანტი არის ეს. და მისი თვისებების შესწავლა რამდენად კარგად მუშაობს, ან ზნობიარი არის ხდება აი ამ მოწყობილობაზე მისი შესწავლა და დახასიათება აი ამ ლუდების გამოყენებით. Между прочим, плазменная установка кислородная вот здесь работает, потому что здесь как раз наносится фоторезист, и здесь проявление идет и так далее, и здесь же мы его снимаем. Так что эта установка прототип американской. И до сих пор, слава богу, работает. То есть сама функция этой установки, чтобы наносить пленку фоторезиста, да? Фоторезист наносится там. На спин-коутере. Здесь просто сюда укладываются пластины. Ну а потом идет режим определенный, в зависимости от толщины, от того, свежий фоторезист или это резист задубленный. Уже время разное. А здесь у нас сердце Всего этого. фотолитографии. Тут у нас литография, да? Фотолитография. Давайте посмотрим на вейферы, которые у вас тут есть. ეს არის საწყისი, ანუ თვათ ახალი ნახევარგამტარული ფირფიტა, რომელზეც მე შეგვიძლია შევქმნათ ამა თუ იმ ნახევარგამტარული ხელსაწყო, თქვათ ტრანზისტორი, დიოდი, გამაძლიერებელი და ასე შემდეგ. ერთი ხელსაწყოს შესაქმნელად გვჭირდება 10 პროცესამდე და ყველა პროცესი იწყება ზუსტად აი ამ უბანზე. ეს არის ფოტოლიტოგრაფიის უბანი. ჩვენ დავარქვით ეს არის ჩვენი ტექნოლოგიური უბნის გული. იმიტომ რომ აქედან იწყება ყველა პროცესი და აქ პრინციპში მთავრდება და მე გადავცემთ გასაზომად რა გამოვიდა. რა პროცესები? იმისთვის რომ შევქმნათ ვთქვათ ტრანზისტორი, ჩვენ გვჭირდება მაგალითად შექმნათ ჯერ კონტაქტები, ხო? ამისთვის როგორ გადავიტანოთ აქ ნახატი, ხო? კონტაქტის ზომა არის 100 მიკრონი. 100 მიკრონი ხელით ვერ შექმნი, ხო? ამისთვის არსებობს ზუსტად ის ფოტოლიტოგრაფია. ანუ ვაფენთ ფოტომგზნობიარ ფენას. გვაქვს ჩვენ შაბლონები, ეგრეთ წოდებული, გაჩვენებთ. ეს არის შაბლონი, სადაც არის მულტიპლიცირებული თუ ჩანს მულტიპლიცირებული სურათი, რომელიც მინდა რომ გადავიტანო ფირფიტაზე. გვაქვს ჩვენ შეთავსების დანადგარი, ეს არის მაგიდა, სადაც ვდებთ ფირფიტას, ახლა არ დავდებთ. ზემოდან იდება შაბლონი, ხო? და ვასხივებთ ღრმა ულტრაისფერით. ფოტომგზნობიარე ფენა, რომელიც ამაზე გვაქვს დაფენილი, ხო? იხსნება იმ ადგილას, სადაც იყო ღია ამ შაბლონზე, ხო, ადგილი. მერე გამჟღავნს, შესაბამის ხსნარში ვაცილებთ იმ ადგილებს, სადაც არ უნდა იყოს ეს რეზისტი. ესე იგი, მე მაქვს ფირფიტა მზა შემდეგი ეტაპისთვის, ხო? მაგალითად, მეტალის დაფენისთვის. დაიფენება მეტალი. დაიფენება იქაც, სადაც რეზისტია, რა თქმა უნდა, და იქაც, სადაც არ არის რეზისტი. მერე შემდეგი ეტაპი ეს არის lift off ინგლისურად, რუსულად ვზრივ, ქართულად აფეთქებას ვერ დავარქმევთ, lift off-თ ვეძახით. აფრენა, შეიძლება დავახვეთ ეგრე აწევა, ხო? ხო, შეიძლება აფრენა. რა არის ეს lift off? ანუ ვათავსებთ ფირფიტას თავის დაფენილი მეტალით და იქ ხდება
აფრენა ხო, როგორც თქვენ. იმ უბნების, სადაც არ გვინდა რომ იყოს მეტალი და რჩება მარტო იქ, სადაც გვინდა. ეს პირველი ეტაპი და ამდენი გვჭირდება 10 ეტაპამდე. ზოგჯერ გვჭირდება ჩაწამლა, ზოგჯერ კიდე დაფენა მეორე ფენის, მესამე ფენის და ასე შემდეგ. აქ შეგვიძლია ჩვენ ვაკონტროლოთ რა ტოპოლოგია შევქმნით, ხო? შეგვიძლია შევამოწმოთ ჩვენი შეთავსება მოხდა თუ არა. ეს არის CES-ის მიკროსკოპები, რომელიც ალბათ უკვე იცით, რომ ეს არის ნაჩუქრი, ესე ვთქვათ, საჩუქარი ინფინიონისგან ხო, საჩუქარი ინფინიონისგან. ვაუ, ოკეი. და რა მაინტერესებს, ეს არის სანამ ჩვენ დავიწყებთ პროცესს და როგორ გამოვიყობოთ ისას დამთავრდა უკვე. რო დამთავრდა, ეხლა გაჩვენებთ, შეგიძლიათ მიკროსკოპშიც ნახოთ ეს. ხო. ყველაზე პატარა მეტალიზაციის ზომა არის 1 მიკრონი. ეს აგერ შეგვიძლია ვნახოთ ეკრანზე. ხო, ზუსტად აი ეს ხაზი, ხო? ეხლა გაჩვენებთ. ეცადეთ. თუ ჩანს ეს ხაზი. ეს არის 1 მიკრონი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ნახევარგამტარულ ხელსაწყოს, ეს არის ჩამკეტი, ტრანზისტორის ჩამკეტი. ამ ზომაზე დამოკიდებულია ჩვენი კომპიუტერების, ტელეფონების სიჩქარე, სისწრაფე. ანუ რამდენი გიგაჰერცი გავა თუ რამდენი დამოკიდებულია ზუსტად აი ამ ჩამკეტზე. რა თქმა უნდა, დანარჩენ ყველაფერზეც ასევე ყველაფერზეც, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს წინაღობები დამატებითი და ისინი ტევადობები, მაგრამ თუ ჩამკეტია დიდი, იდეალურ სიტუაციაში ვერ მიიღებ იმ სიჩქარეს, რომელიც ჩადებულია, ესე ვთქვათ, თეორიულ გამოთვლებში. შესაბამისად, მურის კანონი ზუსტად ამას ეხება. ზუსტად ამას ეხება. რამდენიც უფრო პატარა არის ეს მონაკვეთი, მით უფრო სწრაფი არის კომპონენტი. დიახ, და მინდა მოგიყვეთ ახლა ჩემ გალიენზე, რატო არის გალიენი ბუმი ახლა დღესდღეობით. კრემნიუმზე იმისთვის რომ მივიღოთ იგივე შედეგი როგორც გალიენზე, კრემნიუმზე ჩვენ გვჭირდება ძალიან ძვირად ღირებული ელექტრონული შეთავსების სილიკონზე, ხო. და იქ თუ ჩვენ გვჭირდება აი ამის ზომა ნანომეტრები, ანუ 20, 40, 100 ნანომეტრი. გალიენზე შეგვიძლია მივიღოთ იგივე ხელსაწყო. როცა ეს ზომა არის სუბმიკრონული, ანუ 800 ნანომეტრი და არა 20. ანუ რეალურად საქმე იმაში შედის, როდესაც ჩვენ მუშაობთ სილიკონთან, სილიკონის მახასიათებელი ჩვენ რომ მივიღეთ იგივე სისწრაფე, ან იგივე ზნობიარობა, ჩვენ გვჭირდება ძალიან პატარა ეს მონაკვეთები, რომელიც ფუნდამენტალური ლიმიტი ამისა განისაზღვრება ფოტოლითოგრაფიით. ეხლა მაგალითად მსოფლიოში დიდი დაპირისპირება ამერიკას და ჩინეთს შორის რატომ არის? იმიტომ რომ ტაივანი, სადაც მდებარეობს ერთ-ერთი უდიდესი საწარმო მთლიანად ნახევარგამტარების, რომელსაც აქვს ყველაზე, ასე ვთქვათ, ეს პატარა ღარი, ეს პატარა მონაკვეთი, ყველაზე მაღალი ქმედითი უნარიანობის ჩიპები არის. და ზუსტად ეს მახასიათებელი არის, რომელიც განსაზღვრავს ელექტრონიკის ხარისხს თუ განსაზღვრავს ელექტრონიკის დონეს. და პრობლემა იმაში არის, რომ ჩვენ რომ მივიღოთ უფრო პატარა ეს ღარები, ჩვენ გვჭირდება უფრო პატარა სინათლის ტალღის სიგრძე, რომელსაც ჩვენ ხმარობთ ფოტოლითოგრაფიის დროს. გადავიდნენ უკვე ელექტრონსხივურ ლიტოგრაფიაზე, ეს უკვე ფოტოლიტოგრაფია არის, ანუ ელექტრონული სხივით, როგორც ელექტრონული მიკროსკოპი, იგივე მექანიზმი. იქ არ გჭირდება ფოტომგრძნობიარე ფენა. იქ პირდაპირ მასალიდან ესე გამოიწვება, ისე ვთქვათ, აი ელექტრონებით ის ხაზები, რომელიც გჭირდება და მაგრამ ჩვენ აქ ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ გალიენი როგორც ახალი მასალა, ზუსტად იმით გამოირჩევა, რომ აღარ გჭირდება გამოყენება იმდენად პატარა ღარების გაკეთება, რომ იგივე პერფორმანსი მიიღო. ამიტომაც შენ უფრო მაღალი დონიდან იწყებ რეალურად, უფრო მაღალი ზომიდან. შესაბამისად, ლიმიტი უფრო პატარა გაქვს და უფრო იაფიც გამოდის. მიუხედავად იმისა, რომ თვით გალieნის მიღება, ისე ვთქვათ, ხო, ცოტა ძვირი სიამოვნებაა, ისე ვთქვათ, იმიტომ რომ კრემნიუმი იზრდება ჩოხრალსკის მეთოდით, ესეთი ბალკ რო ეძახიან, მერე იჭრება ფირფიტებით. გალიენი უნდა გავზარდოთ აუცილებლად რაღაც ქვესაფენზე. ეს ჯერჯერობით ძვირი ტექნოლოგია, მაგრამ იაფთება დღე და დღე. და ვფიქრობ, რომ 1-5-10 წელიწადში გალიენი ძალიან ბევრ
ბევრ სფეროში შეცვლის კრემნიუმის ხელსაწყოები. ეს ორი დანადგარი ჩვენ მივიღეთ საჩუქრად Infineon გერმანიიდან, ფირმა Infineon-ისგან და ეს დანადგარი მოგვცა საშუალება გავაკეთოთ ესეთი ნახევარგამტარული ხელსაწყო, როგორც არის მძლავრი ტრანზისტორი. იმისთვის რომ მივიღოთ მძლავრი ტრანზისტორი, რომელიც მუშაობის დროს ძალიან ცხელდება, უბრალოდ რომ ვთქვა, საჭიროა გავათხელოთ ფენა, რომელზეც არის შექმნილი ეს ტრანზისტორი და შევქმნათ გამაცივებლები. და ზუსტად ეს დანადგარი მოგვცა საშუალება, რომ ვიმუშაოთ და შევათავსოთ ზედა პირი უკანა მხრიდან, ხო? ანუ ეს არის ინფრაწითელის მეშვეობით ჩვენ ვათავსებთ ზედა და ქვედა ფენა მხარეებს, ისე ვთქვათ, ვეიფერის მხარეებს. აქ მთავარი პრიორიტეტი ამ დანადგრის ზუსტად აი ეს ინფრაწითლის წითელი გამოსხივების მეშვეობით შეგვიძლია შევათავსოთ ზედა და ქვედა მხარეები, თორე სიგრძე, ტალღის სიგრძე აქ მნიშვნელოვანი არ არის. გადამწყვეტი ფაქტორი იმაში, თუ რამდენად სწრაფი იქნება და რამდენად ხარისხიანი იქნება ჩვენი ჩიპები, არის ტრანზისტორის ჩამკეტის ზომა. ეხლა რასაც ჩვენ ხედავთ ეკრანზე, აი ეს ორი ზოლი, რის შუაშიც არის ეს თეთრი მონაკვეთი, არის ტრანზისტორის ჩამკეტი. დისტანცია ამ ორ მონაკვეთს შორის, აი ამ თეთრი ხაზის ერთ ბოლოს და მეორე ბოლოს შორის არის 1 მიკრონი. ანუ მეტრის მემილიონები. ჩამკეტის ზომა, ანუ ამ ორ მონაკვეთს შორის დისტანცია განსაზღვრავს დიდწილად თუ რა სისწრაფე და რა ხარისხი ექნება ჩვენ ელექტრონულ კომპონენტებს. კომპანიები მსოფლიოს გარშემო იბრძვიან იმაზე, თუ ვინ მიაღწევს უფრო პატარა ჩამკეტის ზომას. წლების განმავლობაში ჩამკეტები უფრო პატარა და პატარა ხდებოდა. ეს იმის გამო იყო, რომ უმთავრეს ტექნოლოგიაში, რომელიც განსაზღვრავს ამის ზომას, ფოტოლითოგრაფიაში, უკეთესი და უკეთესი შედეგების მიღება იყო შესაძლებელი. მაგრამ ჩვენ ახლა წავაწყდით პრობლემას. სისწრაფე ცვლილების ტრანზისტორის ზომაში, მის შემცირებაში შემცირდა. ეს იმის გამო მოხდა, რომ უფრო რთული და რთული არის შევამციროთ სინათლის ტალღის სიგრძე, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, რომ გავაკეთოთ უფრო პატარა ჩამკეტები. დღესდღეობით ყველაზე პატარა ჩამკეტის გაკეთება, რომელიც არის შესაძლებელი, არის საახლოვით 10-დან 20 ნანომეტრამდე. ეს არის 10 ხარისხად -9 მეტრი, დაახლოებით მეტრის მემილიარდეთი. რაც უფრო პატარა არის ჩვენი ჩამკეტი, მით უფრო სწრაფი არის ჩვენი მოწყობილობა. ტექნოლოგია, რომელმაც შეიძლება ჩაანაცვლოს სილიკონი და მოგცეს საშუალება, რომ ბევრად უფრო დიდ ჩამკეტის ზომებზე მივიღოთ უკეთესი და მსგავსი შედეგები, როგორცაც ვებულობთ სილიკონის შემთხვევაში, რომელიც ეხლა არის განვითარების ფაზაში, არის გალიანის ტექნოლოგია.